हमदेर जबड़ा मैंने बागान के जबड़ा, लेकिन हमने टाउन में तो नहीं फैलाती। हमने जी लेटरा होते हमरा टाउन में जाके फैलाती। हाँ अरे वो जबड़ा आदि का हमदेर बागान में हमदेर के लिए लेटरा दीचे, मैंने हमरा इतना लेटरा लगी न कि अंदर हिया जबड़ा फैलाते नहीं दिबो हमरा। अंदर यहाँ बहुत बेमार आजार होचे, माछी के कारण आदमी खाना पीना खाते नहीं पारछे, रास्ता में चलते नहीं पारछी, बागान में काम करते असुविधा होचे। एक इतना बड़ो थान है, अंदर पूजा होबे काल परसू, ओई थान के अवस्था की होबे, देहल के ऊपर के आदमी के परेशान, इपार के आदमी के परेशान। हमरा कोनो पौधे हमरा जबड़ा फैलाते नहीं दिबो। छोटो छोटो छुआ गिला के नाक मुख में माछी बैठे के बेमार होचे, यार रिस्क के लिबे। स्कूल है, स्कूल में छुआ पुता खाना खाते नहीं पारछे, खिचड़ी खाते नहीं पारछे, काला हो जाते खिचड़ी के भात। हमदेर यहाँ कर जबड़ा फेंका जितना है हमरा बंद करते खुशी, और हमदेर जितना सास कर्मी के बहुत प्रॉब्लम होचे, हमरा एगिला नहीं देखते खुशी। हमदेर जदि यहाँ जबड़ा फेंका बंद नहीं करे, हमरा जितना महिला सब मिली के यहाँ कर जबड़ा आने के रोड में हमरा ढालबो। पीछे सरकार की करे की नहीं हमरा नहीं जानी। हमरा के इतना हमरा जानची जे यहाँ कर वस्तु सापा लगे, हमदेर यहाँ परिवेश भाल होते लगे। हमदेर लड़ा सुआली पढ़ाशुना में बहुत प्रॉब्लम होचे, बहुत दिकदार होचे। बागान में हमरा खाना खुले के खाते नहीं पारसी, काम करते ले इतना प्रॉब्लम होचे हमदेर के एगिला साफ सुथरा लागे नहीं तो सब। आज के भात लेके जखन बटी तखन एकदम मधुमाखी एरकम माने हमদের गात तक इतना मीठा एकदम आती का हमरा के जे पूरा मधुमाखी एरकम तो पूरा घेरी दे। किताब लेके बटलो हमদের के घेरी दे, हमদের छुआ पुता पापा की होते এটা हमरा के एकदम पूरा दिगदारी करते, कहाँ इदके थपड़ा है ओते पढ़ाते तो ध्यान नहीं जाते, फिर खाना खाবার शक्ति नहीं कोना বাইরে तो एकदम बोलते ही नहीं लगे। घर पर्यंत घर भीतरे भी एकदम घर भीतर से लेके मैंने बाहर से धुआं जलाले भी नहीं होते, कोनो प्रकार में नहीं होते। मैंने यहाँ हमरा सामने बागान में काम करी, बागान में तो हमरा काम करते नहीं पारबो। हमरा पता तुलबो न मुखटा मुंदाबो और खाना समय खाबार समय में कितना माखी है। एखने तो ये तो पानी सीजन नहीं लगे, सुखना सीजन में कितना माखी दिकदार है। टुकुंडे दिए भालले माखी भन भन होते थके, कितना दिकदारी पाए हमरा काम करते ले। समय नहीं हमरा खाना खाते नहीं पारी, बागान में बसे कोने। और पानी सीजन में हमरा की कौन करबो काम हिया। इतना जो अवस्था हो है माची सरकार की देखছে এগুলা इतना सामने सामने घर है, लायन है, बागान है, हिया तो এই অবস্থাটা নাই করব লাগে না জবড়া ফেকাবাটা। এটা আইথান লাগে, আমরা আইথান বলি के डेली আমরা আনা জানা করিলে এটা রাস্তা में হয় আমরা দুটা হাত জড়ি के पार হইলা। এই জায়গাটা में এই যে কাল परसों ये पूजा है माँ के थान में, এইটা स्थान लगे। ये स्थान में इतना जबड़ा होते है, यहाँ एक काल परसों मिठाई उठाई रखबे उठा मैंने बेचते नहीं पारबे। এই জায়গাটা में हमरा के किरकम चले লাগে ওটা নিজে के আমাদের এই জায়গাটা में অসুবিধা আছে। আমাদের ছুয়া পোতা কাল পরশু জন্ম আছে, ওই ছুয়া টাকার भी गात में पूरा माखी पूरा भर्ती हो যায়। वो माखी खेताबार आदमी এটা চকিদার রাখতে লাগবে আমাকে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়া জিলাৰ দেওহালৰ কেহেংচা বাগিচা হিমামুৰীয়া অঞ্চলত। ইয়াতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে জাবৰৰ ডেম ইয়াত অনুষ্ঠিত ডেম এটা পাতিছে, ইয়াত জাবৰৰ ডোম কৰিছে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গোটেই জাবৰ সোপা আনি ইয়াত পেলাই থোৱাৰ কাৰণে আজি ওচৰতে কাষতে লাগি থকা বিভিন্ন চাহ বাগিচা গাঁৱৰ বিভিন্ন অসুবিধা পৰি ৰাইজে ওলাই আহিছে। আজি শ ৰাইজ ওলাই আহিছে, তেখেতসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছে। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে নিশ্চয় গোটেই জাবৰৰ দম লাগি গৈছে আৰু মাখিৰ আতংক ইতিমধ্যে সৃষ্টি হৈছে। স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্কুলৰ পঢ়া লিখাল কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অসুবিধা হৈছে। আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিম এখেতসকলৰ পৰা তেখেতসকলে একচুৱেলি কি দাবী কৰিব আৰু কি ক'ব বিচাৰিব। নমস্কাৰ, এইডোখৰ হৈছে আপোনাৰ কেহাং চাহ বাগিচা আৰু দেওহাল চাহ বাগিচাৰ ওচৰতে, ইয়াৰ কাষতে আছে আপোনাৰ আইথান। আৰু ইয়াত আমাৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীখিনি ইয়াতে ওচৰতে বসবাস কৰে, বসতি স্থান হয়। ইয়াত কি হৈছে যোৱা কিছুদিন ধৰি ইয়াত তিনিচুকীয়াৰ বা বিভিন্ন এলেকাৰ পৰা ইয়াত জাবৰ জোঁথৰ আহি পেলাই আছে আৰু জাবৰ গোটেই ভৰ্তি। ইয়াৰ পৰা বহুত মাখি কিবা অস্বাস্থ্যকৰ পৰি ইয়াত উশাহ ল'ব নোৱাৰি। আৰু ওচৰতে আমাৰ স্কুল আছে, ইয়াত ঘৰুৱা ঘৰ আছে, কোনো মানে মানুহে সেই সুস্থ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো পোৱা নাই। ইয়াত গোটেই মাখি হৈছে, এই ৰাস্তা দি পাৰ হ'ব নোৱাৰি। আৰু আমাৰ কিছুদিনৰ পাছত আমাৰ আইথান পূজাও হ'ব। ইয়াত ডাঙৰ এটা মেলা লাগে, পূজা হয়। ইয়াত বহুত লাখ লাখ মানুহ ইয়াত আহে। বৰ বেয়া হৈছে পৰিৱেশটো ইয়াত। তো আমি ইয়াৰ পৰা কি হয়, ইয়াত বেমাৰো হ'ব। এইটো হেৰি যিটো প্ৰাকৃতিক আমাৰ যিটো বাগানৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, সেই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো নাইকিয়া হৈ গৈছে। ইয়াত সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা আছিলে বাগানৰ। আপোনালোকে মন কৰিব, আমাৰ শ্ৰমিক বা কৰ্মচাৰীসকলে চাহ বাগিচাৰ যিবিলাক জাবৰ জেনেৰেট হয়, সেই জাবৰখিনি আমি নিজৰ ভাগে আমি সেইখিনি আমাৰ বাৰীতে শাক পাচলিতে লগাওঁ, বা প্লাষ্টিকখিনি প্লাষ্টিক বা ধাতুখিনি ধাতু, আৰু ধাতু যিখিনি হয় সেইখিনি লোহাবালাবিলাকে আহি লৈ যায়। আমি একেলগে ইয়াত নেপেলাই। ইয়াত দেখিছে আপোনাৰ সকলো ধৰণৰ জাবৰ ইয়াত পেলাইছে, প্লাষ্টিক হৈছে, গেলা পচা বস্তু গোটেই। এনেকুৱা নহয়
আপোনাৰ জাবৰ পেলোৱা আপোনাৰ ডাম্পিং হেৰিটো বেলেগ। ইয়াত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰিব লাগে, প্লাষ্টিকভাৱে, জৈৱিকভাৱে, ধাতুভাৱে। তেতিয়া আমাৰ সেই ৰিচাইক্লিং কৰি সেইখিনি আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। প্লাষ্টিকখিনি আমি প্লাষ্টিকভাৱে নতুন প্ৰডাক্ট বনাব পাৰোঁ। ধাতুখিনি আমি ধাতুৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। যিখিনি জৈৱিক হৈছে এইখিনি সাৰ বনাব পাৰিম, আমি বিভিন্ন কামত লগাব পাৰিম। শাক পাচলি বা চাহ বাগিচাৰ ক্ষেত্ৰত আমি লগাব পাৰোঁ। ইয়াত কিবা অবৈজ্ঞানিকভাৱে কোনো প্ৰচেছ নোহোৱাকৈ একেলগে গোটেই জাবৰখিনি ইয়াত পেলাইছে। ইয়াৰ পৰা চব কি বেমাৰ হ'ব পাৰে আপোনালোকে চবেই জানে। আজি চব শিক্ষিত মানুহ হয়। ইয়াৰ কি ল'ৰা ছোৱালী ঘৰত খানা খাব পৰা নাই, স্কুলত ঘৰে ওচৰত একো কৰিব পৰা নাই, মানে ইমানেই জাবৰ ইয়াত, ইমানেই লেতেৰা গোন্ধৰ পৰা। আৰু এতিয়া ভাৰত চৰকাৰে অভিযান চলাই আছে যে আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ চাফা হ'ব লাগে, ৰাস্তা পদূলি চাফা হ'ব লাগিব, স্বাস্থ্যৱান সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হ'ব লাগিব। চৰকাৰে এইবিলাক হেৰি চলাই আছে। আৰু ইয়াত কি কৰিছে চাওক, আমাৰ বাগানৰ যিবিলাক শ্ৰমিক বা কৰ্মচাৰী অশিক্ষিত ভাবি এইখিনি আমাৰ গোটেই জাবৰখিনি আমাৰ ইয়াত পেলাব নেকি, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে পেলাব নেকি? আপোনালোকে মন কৰক। ইয়াৰ পৰা মই এই মাধ্যমৰ যোগেদি জানাব বিচাৰিছোঁ গোটেই ৰাইজক, চৰকাৰক, আমাৰ DC ছাৰক, আমাৰ OC ছাৰক আৰু অসম চৰকাৰক, যাতে আমাৰ বাগানৰ শ্ৰমিকখিনি মানে নিৰক্ষৰ বা অল্প শিক্ষা বুলি আমাৰ ওপৰতে জাপি নিদিব। জাবৰ ওপৰত আমাৰতো বঞ্চিত হৈয়ে আছোঁ আমাৰ মানুহখিনি, লগতে আমাৰ এই জাবৰখিনিও দি কেনেকুৱা পৰিৱেশৰ এটা সৃষ্টি কৰিছে চাওক আপোনালোকে, কেনেকুৱা পৰিৱেশৰ এটা সৃষ্টি কৰিছে। আমি এইটো সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ ন। আমি কি মাহীয়েকৰ মানে পুত্ৰ হিচাপে থাকিম নেকি সদায়? অলপ চিন্তা কৰিব কথাটো। তিনিচুকীয়া মিউনিচিপালিটি বৰ্ডক কি আহ্বান জনাব? তেওঁলোকক মই আহ্বান জনাম যে আপোনালোকে এইটো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ইউজ কৰি পেলাই কিবা য'ত মানে মানুহ বসতি স্থান নহয় তেনেকুৱা জেগাত আপোনালোকে এইটো পেলাওক, ডাম্পিং কৰক। ইয়াৰ পৰা ইয়াত যাতে আৰু নেক্সট টাইম আৰু আপোনালোকে নকৰে, সেইটো আপোনালোকক মই মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ ৰাইজৰ হৈ পেলাই। সঁচাকৈ বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা আমি জনাব লাগিব, যিহেতু আৰু কিছুদিনৰ কেইটামান দিনৰ পিছতে আমাৰ আইথানত ইয়াত পূজা অনুষ্ঠিত হয় ৰাজহুৱাভাৱে। অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ, অসমৰ বাহিৰৰ লোক অহা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু ইয়াত ডাঙৰকৈ মেলা লাগে, উক্ত মেলা একদম থানটো লাগি আছে গাতে। তেনে থানখনৰ কাষতেই এনেধৰণৰ মানে লেতেৰা কৰি থকা পৰিৱেশটো দেখি সঁচাকৈ দুখ লাগিছে। কি ক'ব আপুনি, কি অনুভৱ? নহয়, আমি হ'লোঁ বাগিচাত থাকোঁ, চাহ শ্ৰমিক হিচাপে আমি শ্ৰমজীৱী মানুহ। আপোনালোক নিজেই চাওক, এই ওচৰত বাগিচা লাগি আছে। আমি যেতিয়া কৰ্মৰত যেতিয়া কাম কৰিম, কেনেকৈ আমি কাম কৰিব পাৰিম? না আমি খাব পাৰিম, 12 বজাত যিটো আমাৰ খোৱা ছুটি সময় থাকে, না খাব পাৰিছোঁ, না কাম কৰাৰ পৰিৱেশ পাইছোঁ। সম্পূৰ্ণ অসুস্থ পৰিৱেশ আৰু ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড নহয় এইটো। ওচৰত আমি সদায় পূজা সেৱা কৰোঁ। আৰু ওচৰত মাঘী পূৰ্ণিমা উৎসৱ আছে, দেৱাল আইথান পূজা 23-24 তাৰিখে আছে। এই পূজাত ইমান লাখ ভক্ত আহিব, তাহাঁতি পূজা কৰিব পাৰিব না? আমি নিজেও য'তেই বহোঁ গোটেই মাখি। গতিকে আমাৰ সুস্থ পৰিৱেশ লাগে। আৰু যি মিউনিচিপালিটিয়ে ইয়াত জাবৰ পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। সঁচাকৈ এক অপৰিতিকৰ পৰিস্থিতি হৈ পৰিছে। নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে, জানিব পাৰিছে। আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ তিনিচুকীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা শ্ৰমমন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াৰ লগতে আমাৰ তিনিচুকীয়া পৌৰসভাৰ বিষয়ববীয়াসকলে গুৰুত্ব সহকাৰে বিষয়টো ল'ব আৰু এই জেগাডোখৰ পৰিষ্কাৰ কৰাত সহযোগ আগবঢ়াব বুলি কামনা কৰি মই বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ। আমাৰ দাবী মানিব লাগিব।